ओम शांति 24 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एही महाभारत लड़ाई रे पुराना सृष्टि रूपी वृक्ष समाप्त होइजिबो। सेथिपाई लड़ाई पूर्वरु बाबांक ठारू संपूर्ण संपत्ति नहीं जाओ। एही महाभारत लड़ाई रे पुराना सृष्टि रूपी वृक्ष समाप्त होइजिबो। सेथिपाई लड़ाई पूर्वरु बाबांक ठारू संपूर्ण संपत्ति नहीं जाओ। प्रश्न, बाबांकु माता मानकर संगठन आवश्यक, किंतु एही संगठनर विशेषता कौन होइथिबो? बाबांकु माता मानकर संगठन आवश्यक, किंतु एही संगठनर विशेषता कौन होइथिबो? उत्तर, एपरी संगठन जेउथिरे समस्ते देही अभिमानी होई रहिबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करुथिबे, जेउ मानकर पक्का निशा रहिथिबो जे आमको पवित्र होई पवित्र दुनिया तैयारी करिबाकू हेबो, तेनु पतित हेबार नाही। एही भली नष्ट मुहा ग्रुप होइथिबो तेबे कोनोसी कमाल करी देखाइबे। काहा सहित मोह नथिबो। मोहर आकर्षण बहुत क्षति करी देई थाए। ओम शांति। मीठा मीठा पिला माने एही कथा जानी छंती जे मीठा बाबा आमको स्वर्गवासी कराइबा पाई एठाकू आसी छंती। एकथा पिला मानक बुद्धि रे अछि। प्रत्येकंकु एही कथा बुझाइबाकू हेबो जे आत्मा एही जोगर यात्रा द्वारा पवित्र हेउछि। एहा केते सहज उपाय, केवल बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो। पिला माने जानी छंती जे बाबा गोटिए सेकेंड रे मुक्ति जीवन मुक्तिर वर्षा देउछंती। एबे समस्ते जीवन बंधन रे अर्थात रावण राज्यर बंधन रे अछंती। एही कथा बाबा जानी छंती एवं पिला माने जानी छंती, आउ केही जानी नाहंती। तुम मानकर निश्चय अछि जे बेहद्र बाबांकु आमे मने पकाउछु, तेणु आत्मा को अंतर रे बहुत खुशी हेबा उचित। जेउ बाबांकु अधा कल्प धरी मने पकाई आसुथिलु सेही बाबा मिली छंती। समस्ते दुखरे बाबांकु स्मरण करि थांती। तुमे मध्य स्मरण करुथिलो, एबे तुमे दुखी होई स्मरण करुना। जहांको सारा दुनिया स्मरण करुछि सेही बाबा आसी छंती, एकथा तुमे जानिछ। बाबा बारंबार बुझाउछंती, एठारे जेबे तुमे बसुछ तेबे एही परि भाव जे आमे आत्मा अटु। बाबा परम धामरु आसी छंती। कल्प कल्प निजर प्रतिज्ञा अनुसारे आसुछंती। बाबांकर एही प्रतिज्ञा कि तुमे जेबे डाकिबो एवं अधा कल्प जेबे पूरा हेबो तेबे मते आसीबाकू पड़ी थाए। कलिजुग परे सत्यजुग आसीबो, तेणु मते आसीबाकू पड़ुछि। एकथा केवल तुमे माने जानिछ जे एहा हेउछि संगम जुग। एही समय रे बाबा आसीछंती। तुमे माने मध्य सेवा करुछ, दिन को दिन परिचय देई चालिछ। बाबांकर परिचय समस्तंकु मिली जाउछि। तुमे जानिछ जे बेहद्र बाबा शिव बाबा आमको पुणी थरे बेहद्र वर्षा देबाकू आसीछंती। तुमे बाबा बाबा कहूछ ना, आमे शिव बाबांको पाखकू आसीछु। शिव बाबा मध्य कहउछंती जे मु कल्प पूर्व परि साधारण शरीर रे आसीछि। एकथा भूली जिबा अनुचित। माया एपरी जहा कि बाबांकर स्मृति भुलाई देउछि। सेथिपाई बाबा आसी पतितरु पावन कराउछंती। तुमे जानिछ जे समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र ही सद्गुरु अटंती। सिख लोके गायन करिथांती सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सद्गुरु कहा जाउछि। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन, आत्मा डाकुछि। एबे तुमे जानुछ जे आमे एठाकू आसीछु सम्मुखरे बाबांको सहित मिसिबा पाई। बड़ बड़ लोक माने जदि काहा पाखकू मिसिबाकू जाई थांती तेबे तांकर केते महिमा होई थाए। तांकर आतिथ्य करिबा पाई खुशी रे बैंड बाजा आदि बजाई थांती। एही गुप्त बेसरे किए आसी छंती एकथा तुमे ही जानिछ।
ତାଙ୍କୁ ଦୂର ଦେଶର ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାଉ। ଏଠାକୁ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଗୋଟି ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଯାହା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ଅଟ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହିଲା ବାଲା ଅଟୁ, ପୁଣି ଏହି ଟକି ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଧାମର ଯାତ୍ରୀ। 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଏଠାରେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେ ସାରା ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ ଏବେ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯଦିଓ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପଛରେ ହୋଇଛି। ଏହା ଅଳ୍ପକାଳର ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ବିନାଶ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ୟାଦ କରୁନାହୁଁ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ମାୟା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଏହିପରି କହୁଛ ଯେ ବାବା ମାୟା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ଯିଏ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିଙ୍କୁ ରାତି ଦିନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି। ଲଢ଼େଇ ଆଦିରେ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏହା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ନୂଆ ଗଛ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଥିଲା ତ ବୃକ୍ଷ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଆଲୋକରେ ଅଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବର୍ଷା ନେଇଯାଅ। କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବହୁତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପକ୍କା ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଶାରେ ରହିଲେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରିଛୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସୁଛ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ନଷ୍ଟ ମୋହା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ନ ରହୁ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ଶରୀରକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ପୁରୁଣା ପଚାସଢ଼ା ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଥିଲୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବଂଶାବଳୀ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ପ୍ରଥମେ ଦାସ ଦାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କିଛି ପଦ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ। ରାଜା, ରାଣୀ, ପ୍ରଜା, ଦାସ ଦାସୀ ଯିଏ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଅ। ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। କେହି ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ ନା। ଆମ ବିକେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ନିଜ ନିଜର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବ। କୌଣସି ଅଫିସ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବିକେ କିଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏହା ଆମର ପରିବାର। ଏଠାରେ ଦାଦା ଏବଂ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ରହିବ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଅଟେ। ପୌତ୍ରର ହକ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରିବା, ଏହା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାର କୁମାରୀ ସାବାଳକ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ଯେତେ ପଢ଼ିବା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଅଟେ ନା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ ରାଧା ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ରାଧା ହିଁ ରାଧା ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ହିଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, ରାଧା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ। ଭଗବାନ ଏହି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ ଅଛ। ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ପତିତ ଦୁନିଆ।
ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ବାସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚାରିବେ। କହିବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ବଢ଼ିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜନଗଣନାର ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଯେ କେତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେ ମଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏହି ଅକ୍ଷର ମିଛ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଯିଏ ମରିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାରାୟଣ ହେବ। ଅନ୍ତକାଳେ ନାରାୟଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଧାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କର କାହିଁ? ବିଶ୍ୱର ରାଜା, ରାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଥିବେ ନା, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମଃ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଥିଲେ ନା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ବାକି ଏହା ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ବାକି ଏହା ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବା ଅନୁଚିତ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ଅନ୍ତକାଳରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ଅନ୍ତକାଳରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବ। ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନଭିଜ୍ଞତା ବା ଅଜ୍ଞାନତା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଏଭଳି କହି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏକଥା ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାର ଅଜ୍ଞାନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାର ପ୍ରହସନ ବା ଆକର୍ଷଣ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାର ଅଜ୍ଞାନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାର ପ୍ରହସନ ବା ଆକର୍ଷଣ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଚମକଦାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରୂପରେ ମାୟାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା: ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଯୋଗରେ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଯୋଗ ହେଲା ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।